قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم
ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت suara alhamdulillah, suara alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tes suara, halo, tes suara, halo, tes suara. Tes suara, halo. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون
والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة
ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى
كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak ya bunda rahmatullah. Alhamdulillah saya Muhammad Nur Hasan dari Masjid Kapal Menjalan. Sore hari ini dapat bersilaturahim di markas Dewan Dakwah Kuburaya. Dan saya mengajak kepada ikhwatilah semuanya yang punya generasi untuk menjadi generasi Qurani, bawa ke Kuburaya, bawa ke Dewan Dakwah untuk dididik di Quranic School. Nah, di sini akan akan dididik Quran dan hadis juga ilmu entrepreneurnya insyaallah. Siap. Supaya menjadi generasi Qurani yang mandiri. Selamat untuk Dewan Dakwah Kuburaya, dan ini merupakan kesempatan bagi semua masyarakat karena sekarang ini semua orang tua betul-betul punya keinginan kuat untuk agar anaknya punya hafalan Al-Quran. ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الهادي
خير وجود فارتجي دوما رضا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW tercinta, qudwah kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perjuangannya nikmat terbesar dalam hidup kita sampai saat ini dapat kita nikmati, yaitu al-Islam. Dan kami juga mengucapkan selamat memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang di tahun 1442 Hijriah. Mudah-mudahan Isra Mi'raj ini menjadi momentum reminder bagi kita untuk terus menyempurnakan ibadah kita yang paling utama, yaitu salat. Dan mudah-mudahan insyaallah dengan salah satunya menghadiri majelis ilmu baik virtual maupun faktual dapat kita memperbaiki ibadah kita dalam setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Dan dengan demikian sampailah ibadah kita menuju ibadah yang sempurna. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sobat Dai rahimakumullah, alhamdulillah bertemu kembali kita di LBS yang ke-56, mohon maaf. Dan alhamdulillah hari ini kita telah bersama narasumber utama kita untuk Tahsinul Quran. Kita betulkan bacaan kita bersama-sama ya insyaallah. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz Sulaiman. Ya, assalamualaikum Ustaz Sulaiman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah menjawab suaranya. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau subuh kayak gini di Pontianak ini kadang-kadang enggak beraturan juga waktunya Ustaz ya. Kadang-kadang muncul agak gelap, sekarang agak terang gitu ya. Kemarin sempat jam 5, sekarang jam 5 lewat. Jadi acara kita kadang tuh mundur juga gara-gara waktu sholat yang memang enggak tetap nih. Ya. Jadi untuk memimpin diskusi ini alhamdulillah telah hadir juga sahabat saya Bang Awaludin Razab yang insyaallah nih saya persilakan Bang Awaludin. Apa kabarnya? Alhamdulillah Bang sehat. Alhamdulillah sehat ya. Wah, baju kita lauk buat santri hari ini ya. Ya. Alhamdulillah. Di sana berasap ke Bang? Ini pakai kamera laptop Bang. Jadi oh. Kira berasap. Baik. Baik Bang. Ini kita insyaallah hari ini surah Al-Kafirun nih Bang. Al-Kafirun bersama Ustaz Sulaiman. Oke. Jadi ya saya persilakan. Baik, makasih Bang Muiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Dai yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari Kamis yang mulia ini hari yang disunahkan kita berpuasa karena di hari Kamis juga adalah hari diangkatnya amal kita ke langit ya, dan Nabi mengajarkan kita berpuasa, dan tepat hari ini adalah peringatan Isra Mi'raj ya, peringatan Isra Mi'raj, turunnya perintah sholat kepada Rasulullah SAW. Ini salah satu mukjizat yang Rasulullah dapatkan dari Allah. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi motivasi kita, menjadi penyemangat kita untuk terus meningkatkan ibadah kita, meningkatkan sholat kita, memperbaiki kualitas ibadah kita. Ya, mudah-mudahan semakin mempertebal iman kita kepada Allah. Dan hari ini seperti biasa, hari Kamis ini jadwal kita bersama Ustaz Sulaiman belajar tahsin. Kita perbaiki bacaan-bacaan kita, bacaan Quran kita. Hari ini masuk ke surah Al-Kafirun. Ya Ustaz ya. Jadi insyaallah kita akan, ini sudah pekan ke-6 berarti untuk tahsin. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita
istiqomah untuk terus belajar, untuk terus memperbaiki bacaan-bacaan kita, dan semakin indah bacaannya, semakin nikmat kita sholatnya. Insya seperti itu. Untuk itu, saya persilakan kepada Ustaz Sulaiman untuk memulai materinya. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama marilah sama-sama kita selalu mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah, yang mana pada subuh ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, Islam, serta nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa melanjutkan kajian kita tahsinul Quran. Salawat serta salam kalau kita haturkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat perjuangan beliaulah sampai saat ini kita masih berada dalam dinul Islam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, moderator tadi sudah menyampaikan, ya, kebetulan hari ini adalah peringatan, ya, atau sejarah di mana mencatat, ya, bahwa terjadi peristiwa yang sangat agung, ya, yaitu Isra Mi'raj, ya. Jadi sebenarnya ada dua perintah di sini, ya. Ada dua perintah, nanti mungkin bisa dibahas dengan ustaz-ustaz yang lain. Oh, yang pertama adalah perintah sholat. Nah, cuma yang kedua ini yang jarang diperdengarkan, yaitu perintah untuk berbekam, ya, berhijamah ternyata. Nah, ya, jadi Rasulullah bertemu dengan malaikat, ya, perintahkan umatmu untuk berhijamah, untuk berbekam. Nah, jadi ada dua perintah di sini sebenarnya. Ya. Allah memerintahkan untuk melaksanakan sholat, kemudian para malaikat menganjurkan untuk berbekam pada umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ini artinya ada dua hal yang mungkin urgen untuk dibahas di peringatan Isra Mi'raj. Baik, berkenaan dengan ini, ya, kita lanjutkan tahsin kita di surah Al-Kafirun, ya. Nah, surah Al-Kafirun itu mungkin salah satu surah andalan, ya, yang sering dibaca, ya, terutama sholat maghrib, ya. Nah, ya, biasanya sholat maghrib kuliah huwallah, ya, kalau di tempat kita biasanya seperti itu. Nah, ya, nah ternyata surah ini, ya, cukup populer, ya, tapi ternyata masih banyak juga ada kesalahan-kesalahan yang terjadi, ya. Nah, sehingga bisa menimbulkan kesalahan yang fatal dalam bacaan kita. Baik, saya contohkan terlebih dahulu, nanti akan kita bahas juga tajwidnya, sehingga lebih mengena, ya, lebih paham kita tentang apa saja tajwid yang terkandung di dalam surah Al-Kafirun ini. Baik, saya mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud
lakum dinukum waliyadin. Ya, ayat yang pertama. Qul ya a. Ya a. Nah, ini ada panjang, kemudian ada alif atau hamzah. Nah, ini biasa dibaca dengan mad jaiz munfasil, ya. Nah, karena kenapa kalau mad jaiz itu ada dua, ya. Nah, ada dua kalimat, ya dan ayyuha. Jadi dibaca ya ayyuha, dibaca panjang, ya, dibaca panjang 6. Ya ayyuha, itu yang biasa. Ayyu, nah, itu ada tasdid, ya. Yang sudah kita bahas kalau ada tasdid seolah-olah ianya itu dua, ayyuha ditekan, ya. Ya ayyuhal, ayyuhal, ada alif lam. Ini alif lam namanya alif lam qamariyah, ya. Nah, kalau alif lam qamariyah langsung ayyuhal ka, ayyuhal ka, ya. Langsung, jangan diseret karena ada alif makanya diseret biasanya. Ayyuhal ka, enggak boleh. Langsung saja. Nah, karena dia alif lam qamariyah makanya langsung. Ayyuhal ka, ini ka, ya, ka. Nah, ya. Ini hukum bacaannya mad tabi'i. Kalau mad tabi'i itu hanya dua ketukan, ya, atau dua saja, panjangnya dua. Kafirun. Mad arid as-sukun. Mad arid as-sukun. Kemudian yang kedua, la sama tadi, mad jaiz munfasil. Mad jaiz, ya, munfasil. La a'budu. Nah, la panjang, kemudian a'budu. Nah, ini biasa bukan a'budu, tapi a baru ainnya dimatikan. La a. Nah, ya agak a. Ya. La a'budu ma-nya dua. Ma ta'budun. Nah, ta'budun mad alif as-sukun. Wala sama, ya, mad jaiz munfasil. Tetap panjang, ya. Wala nun mati bertemu ta. Ini dibaca ikhfa, dibaca samar-samar, ya. Nah, ikhfa itu artinya antara izhar dan idgham, antara jelas dan memasukkan, ya. Nah, kemudian mendengung, mau nyebut ta tapi belum. Antum wala antum mim mati bertemu ain. Ini tidak boleh tidak boleh. Karena ini termasuk izhar syafawi. Ya, izhar syafawi artinya jelas di bibir. Ya, jelas. Izhar itu jelas. Syafawi di bibir. Antum ya, Jadi tidak boleh tidak boleh didengungkan. Ya. Wala antum biduna, sama dengan du sama panjangnya mad tabi'i. Abiduna ini mad jaiz, ya, mad jaiz munfasil. Ma dan a'budu ada dua kalimat. Panjang tetap 6. Ma a'budu. A'budu. Nah, ini qalqalah kubra. Buda di qalqalakan. Ma a'budu. Wala ana wala a. Nah, ini tetap tadi karena ada dua kalimat mad jaiz munfasil. Ini banyak sekali mad jaiz munfasil. Ana di situ ada alif, cuma ada tanda bulat. Nah, ini tidak dibaca panjang tapi dibaca pendek, ya. Ana
ana'a, bukan ana'a, ya, tapi ana'a. Wala ana'a bidum amat tabi'i, bidum tanwin bertemu mim itu dibaca idgham bi gunnah. Ya, idgham bi gunnah, idgham memasukkan bi dengan gunnah mendengung. Jadi dimasukkan dengan mendengung. Wala ana 'abidum ma manya matwi. Ma'abattum, nah ya, ma'abad, nah, bukan abadatum. Padahal sebenarnya kalau kita lihat di situ ada huruf qalqalah, ya, qalqalah. Nah, tapi tidak dibaca qalqalah, ya. Nah, jadi tidak dibaca qalqalah. Ini idgham mutajanisain, ya. Nah, jadi ini namanya idgham, ya. Nah, idgham mutajanisain. Nah, jadi tidak dibaca, dia mirip-mirip. Nah, ya. Jadi mirip-mirip ini. Jadi tidak dibaca dengan qalqalahnya. Tidak dibaca abad. Nah, tapi langsung ke ta, ya, langsung ke ta, abattum, ya, abattum. Jadi ini dibaca dengan idgham mutajanisain, ya. Ini namanya idgham mutajanisain. Jadi langsung ma'abattum, abattum. Saya ulangi, wala ana 'abidum ma'abattum. Wala wala ada lagi ini mad jaiz munfasil. Antum tum sama tadi dengan ayat 3. Wala antum 'abiduna ma a'budu lakum kum mimmati bertemu dal izhar syafawi. Ya, izhar itu jelas, tidak boleh didengungkan. Lakum tidak boleh. Lakum dinukum. Nah, kum dinya mat tabi'i. Dinukum kum wa. Ini juga izhar syafawi. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum waliyadin. Lakum dinukum wa kum wa. Tidak boleh kum waliyadina. Jangan dipanjangkan. Dia izhar. Karena izhar itu harus jelas, ya, harus jelas. Lakum dinukum waliyadin. Nah, waliyadin mad arif sukun. Nah, itu beberapa hukum, ya, bacaan di dalam surah Al-Kafirun. Jadi jangan sampai kita kurang matnya, ya, atau kurang panjangnya, ya kan. Jadi matnya harus jelas, ya, karena ini ayat populer. Jadi jangan sampai kita salah dalam membacanya. Oke, silakan. Ada yang mau mencoba, dipersilakan. Baik, silakan sobat dai yang ingin mencoba untuk memperbaiki bacaannya, menguji bacaan surah Al-Kafirunnya, apakah sudah sesuai dengan hukum-hukum yang sudah disampaikan oleh Ustaz Sulaiman. Bang Muiz mungkin coba yang pertama. Ya. Coba dulu nih. Ya, silakan Bang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum
ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Ya, ayat 4 ya. Abidum dumma. Nah, ini idgham bi gunnah. Wala ana abidum ma, sedikit saja ya dengungnya. Nah, ya kurang sedikit. Dumma ya. Jadi dimasuk wala ana abidum dum ya. Tanwinnya bertemu dengan mim di idgham bi gunnah, dimasukkan dengan mendengung. Ya. Wala ana abidum ma'abadtum. Ya, sip. Oke. Ya, lanjut Bang Awal. Yang lain? Ini berarti udah sah ya, sesuai dengan namanya, sah menjadi imam itu. Alhamdulillah. Baik, saya coba Ustaz ya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ya. Bacaannya sudah bagus, cuma tempat keluar ain ya. Nah, kita kemarin sudah membahas keluar ain itu tenggorokan tengah ya. Tenggorokan tengah. Nah, ini yang kurang sedikit dimasukkan. Nah, ya, itu masih di atas deh ya. Masih di atas nih. Jadi agak di tengah dia. Wala antum nah, ya, jadi agak masuk sedikit. Kurang masuk ya sedikit. Antum sip. Matnya udah oke. Tinggal itu saja hurufnya. Baik. Nah, Ustaz, itu nun mati ketemu ta itu kan enggak, itu Ikhfa. samar Ustaz ya? Ifa ya? Iya, ikhfa, samar-samar. Tapi Samar, ada kan? mendengungnya. Ada mendengung. Nah, mau nyebut ta tapi belum. Lidahnya hampir menyentuh langit-langit di atas ya. Iya, betul. Okay, mau menyebut ta. Nah, ya. Jadi seperti itu. Jangan kan sampai salah karena gitu. ta itu kan huruf lisan ya. Huruf di lidah. Nah, jadi huruf lidah. Jadi kalau huruf di lidah berarti keluarnya di lidah. Kalau ta itu huruf di lidah dia. Ya, baik. Kalau ini Ustaz, ya, antum itu kan wala antum, antara u dengan o biasa kita dengar nih, kira-kira menyalahin huruf nggak Ustaz? Kalau nggak ada o dalam makharijul huruf itu nggak ada. Nah, wala antum, bukan tum. Nah, biasa juga kebanyakan kita banyak pakai tum. Abattum. Ya. Pakai u dia ya, u. Iya. Nah, kadang kan seperti ada kayak mau nyerempet. Iya, mau nyerempet o, ya betul. Enggak ada. Ya, enggak ada. Al-Kafirun ini juga surah yang agak hati-hati juga mesti bacanya walaupun singkat dan ini karena begitu salah berulang-ulang tanpa ujung. Cari lakum dinukumnya susah nih. Nggak ketemu lakum dinukum itu. Mutar-mutar saja. Ya. Jadi memang harus hati-hati di ayat ini. Ya. Jadi ma'abattum tadi ya, harus juga hati-hati ma'abat
Jadi bukan abadtum. Walaupun bacaan kalau dalam hukum itu kan qalqalah. Tapi tidak dibaca qalqalah. Karena bertemu dengan ta, ya, semisal dia. Jadi langsung dalnya hilang. Qalqalahnya tidak dibaca. Langsung masuk ke ta. Itu hukumnya abadtum. Ya. Itu kan mutajanisain. Idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain. Ya. Artinya dia apabila berhadapan dua huruf yang sama makhrajnya, namun sifatnya berlainan. Jadi sifatnya berlainan. Ya. Ada juga idgham mutamasilain. Ya, hampir juga tuh sama. Atau idgham mutaqaribain. Jadi ada 3 ini yang mirip-mirip, ya. Tapi di sini dia termasuk sama makhrajnya namun berlainan sifatnya yang berlainan. Tapi tetap ya tadi tidak dibaca qalqalah. Qalqalahnya hilang. Ya. Pokoknya hilangkan ya qalqalahnya, udah aman dah dia. Hilangkan ya. Jadi enggak usah bingung kalau ada muta itu. Hilangkan qalqalahnya hilangkan. Ya, dalnya hilangkan. Oke, baik. Masuk ke ta saja. Nah, terus tadi Ustaz kan di ayat keempat itu wala ana. Itu kan nun bertemu alif, kemudian di atas alif itu ada bulatan itu berarti itu memang sudah ada tanda ya, tanda seperti itu memang sudah ada ya. Nah, jadi memang tidak bisa kita perselisihkan. Memang alif yang dianggap tidak ada sebenarnya ya dalam tulisan ini. Jadi sebenarnya ana saja. Cuma kalau dia wakaf, ternyata dibaca mat, dibaca panjang 2 gitu. Nah, misalkan ana wala ana berhenti misalkan, tetap dibaca panjang 2. Tapi kalau dia nyambung ya, alifnya itu seolah-olah tidak ada. Jadi seolah-olah tidak ada. Dan dibaca pendek wala ana'a ana'a. Nah, jadi seperti itu. Karena ini cukup banyak ditemukan di banyak ayat-ayat Quran ya Ustaz ya. Ya. Tapi insya Allah tandanya pasti ada bulat di atas. Ya. Jadi dianggap itu 0 ya. Dianggap 0 ya. Alifnya 0 itu. Ya. Tidak ada bacaan. Dinolkan. Oke. Kalau yang lakum nih Ustaz, yang ayat terakhir. Nah, lakum. Ya, ini mat izhar syafawi. Izhar, berarti tidak boleh dipanjangkan ya. Ya, tidak boleh dipanjangkan. Nah, syafawi itu kan di bibir. Nah, langsung ya lakum di walaupun nyaman didengar dipanjangkan salah. Lakum itu dia. Salah ya. Ini itu biasa dia, kebanyakan. Jadi tidak boleh dipanjangkan. Langsung Ustaz. Ya, silakan tafadhol. Tekan Pak Imam. Ini Ustaz Iliansah dari Sanggau. Ada Pontianak Ustaz lagi libur Ustaz. Alhamdulillah. Ngisi kajian kali. Izin Ustaz. Sila, padahal. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum a'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma a'badtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Ya, tidak ada yang langsung ya ini, tidak ada lagi. Cukup. Udah pas jadi imam lah. Allah, jangan lagi tuh Ustaz, kalau salah bilang salah nih Ustaz. Oh, enggak ada, memang enggak ada nih. Beliau ini memang kiai Ustaz, enggak bisa. Alhamdulillah. Pandai. Ada Ustaz, saya belajar. Namu ya tilmis tadi itu.
Oh, udah pas nih Bang. Ya, insyaallah udah pas bacaannya ya. Jadi memang kita harus tahu lah istilahnya hukumnya, nama hukumnya ya kan. Jadi kalau kita paham dengan nama-nama hukumnya, keluarnya dan insyaallah bacaannya pasti pas. Nah, ya insyaallah seperti itu. Oke, terima kasih Bang. Syukran Ustaz. Ini Ustaz, satu lagi Ustaz. Ya, yang kalau diulang-ulang misalnya lakum dinukum misalkan ya. Lakum dinukum misalkan kalau ada kan biasa kadang-kadang ada divariasikan kayak gitu kan. Lakum dinukum waliyadin yang keempatnya baru waliyakum nikum waliyadin. Ini enggak masalah Ustaz ya. Tapi sebenarnya kalau dalam membaca Al-Quran, ya kan, kalau memang itu kan yang boleh diulang-ulang itu kan doa, ya kan, nah, doa. Kalau doa itu kan boleh diulang 3 kali. Ya, kalau memang permintaan kita agak urgen gitu kan ya, silakan diulang 3 kali. Nah, tapi kalau bacaan Al-Quran itu kan tidak boleh ditambah ataupun kita kurangi gitu kan. Kalau memang dalam teksnya sekali ya kita baca sekali gitu kan. Ya. Jadi memang juga kita harus hati-hati nih ya dalam bervariasi, bermanuver atau dalam membaca Quran. Kalau perintahnya ya kalau bacaannya cuma sekali ya sekali ya gitu kan. Nah, misalkan ada bacaan Yasin itu kan ada beberapa ya, yang mengulang 3 kali. Nah, padahal perintahnya jangan ditambah, jangan dikurang. Nah, kalau sekali ya sekali ya. Kecuali doa ya. Kalau doa silakan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kayak tanya lagi Ustaz. Ya silakan. Silakan. Tadi Ustaz sebut tak ada huruf O. Ya. Nah, kalau edisi keberapa itu Ustaz pernah nerangkan itu tergantung lidah orang. Tapi yang saya ingat lagi memang tidak ada huruf O dalam makharijul huruf ya Ustaz ya. Ya betul. Nah, jadi kalau seandainya kan kawan-kawan ini kan banyak belajar dengan maaf mungkin orang-orang Jawa kan. Ya betul. Jadi nanti kan Bismillahirrohmanirrohim. Nah, kadang kalau kita yang Melayu nih bukan berguru lah, bertahsin sama mereka tuh pastilah nanti ada jadi O. Nah, balik ke rumah kita lafazkan O. Jadi nanti kan jadi susah kita nak ngerubahnya lagi. Itu menurut Ustadz gimana lah tuh? Jalan keluarnya kira-kira menurut Ustadz. Makasih Ustadz. Ya. Jadi memang dalam belajar ini kan macam-macam ya. Nah, begitu juga dengan bukan hanya misalkan orang Jawa gitu kan. Nah, sama dengan juga misalkan orang Bugis ya. Nah, kalau menyebut huruf roh itu ra walaupun ar-rahma. Jadi tipis jadinya kan. Nah, jadi setiap logat itu kan berbeda-beda. Ada yang harusnya tebal dibaca tipis. Ada yang dibaca fathah dibaca O gitu kan. Nah, jadi sebenarnya tinggal kembali kepada kita untuk belajar kembali ya. Artinya mendalami ya. Kalau dasar itu kan ya enggak jadi masalah lah, ya kan? Nah, tapi kita mendalami kembali tentang tahsinul Quran itu. Sehingga menjadi bacaan-bacaan yang lebih indah, yang lebih baik, yang sesuai dengan tajwid. Nah, karena tajwid itu kan bagaimana kita sesuai dengan bacaan yang dilafazkan oleh para qori kita. Jadi seperti itu. Nah, betul tuh Ustaz. Kita lihat para qori kan, tidak ada huruf O mereka baca itu. Iya, betul. Nah, sedangkan qori itu banyak dari Jawa Tengah, Jawa Timur. Betul. Ada agak pakai huruf O. Aduh, kadang pusing saya itu Ustaz. Bertengkar ya saya kembali kepada kita lah. Artinya tetap kita belajar kembali. Ya, memang ente harus jadi imam tetap di Sanggau. Ada namanya Quran nih Ustaz ya, tak boleh kita salah-salah Pak. Masalahnya bacaan ini bukan bacaan dari manusia. Iya. Syukur Ustaz pencerahannya. Ya. Siap. Ya, baik.
Mungkin Sobat Daya ada ingin lagi ada yang ingin mencoba atau ingin bertanya lagi terkait dengan hukum-hukum bacaan atau wabil khusus ke surah Al-Kafirun. Ini surah yang juga menjadi kontroversi ini. Penyebutan kafir ini menjadi perdebatan panjang. Padahal ini sebutan halus bagi orang-orang kafir ya. Kafir itu sebutan halus, orang yang tertutup hatinya. Ketimbang dibilang non-Islam itu kan berarti orang yang tidak selamat. Non-Muslimun ya. Oke, silakan. Ada lagi yang lain? Nah, tadi berkaitan dengan makhraj hurufnya ya, Ustaz ya, penyebutan O kan ya apa ya? Jadi memang jadi kebiasaan, jadi terbiasa akhirnya. Bahkan itu terbawa ketika tulisan Arab itu atau ayat itu dituliskan dalam Latin nih. Ya. Salah satu yang paling umum yang sering disebutkan dengan O itu umroh. Padahal bukan umroh ya, umrah. Iya. Roh. Iya. Di mana-mana selalu nyebutnya umroh, ditulis di brosur dan mana umroh gitu. Jadi ringan tuh baca umroh bukan umrah. Nah, ini yang mungkin perlu menjadi pembiasaan bagi kita, mengingat memang tidak ada konsonan O vokal O di bahasa Arab atau di Quran itu ya. Ya. Jadi memang salah satu metode untuk mengajarkan Al-Quran ya. Yang pertama jangan menggunakan bahasa Indonesia, gitu kan? Ya. Huruf Latin. Jadi jangan dibiasakan. Artinya apa yang ada ta ya udah huruf ta. Jangan pakai TA gitu kan? Jadi kebiasaan seperti ini juga mempengaruhi ya. Sehingga nanti akan berubah ya makna dan artinya. Jadi kalau misalkan huruf-hurufnya yang hijaiyah itu ya udah pakai hijaiyah saja. Masalah dia lama atau cepat itu kan tergantung. Tapi kita biasakan memang untuk selalu membacanya dengan yang sudah ditentukan atau yang huruf hijaiyah itu. Sehingga tinggal penyebutannya saja yang kita ajarkan. Ya. Metode yang saya ajarkan ya seperti itu ya. Jadi tidak pernah menggunakan pakai bahasa Latin ya. Menyebutkan misalkan to ya, THA gitu kan. To. Jadi huruf to saja gitu kan. To. Atau jim ya kan. Jadi jangan dibiasakan untuk huruf Latin. Tapi bahasa Arab saja. Insya Allah dengan berbahasa Arab, dia juga akan melatih. Ini hurufnya apa? Dia akan melihat terus huruf-huruf ini. Akan mengenang terus. Sehingga dia akan lebih paham dengan bahasa Arab atau bahasa Al-Quran. Jadi seperti itu. Baik. Ini menjadi peringatan buat kita semua nih, biar benar bacaannya. Karena, nah yang juga dikritisi di almarhum Syekh Al-Jabir juga mengkritisi ketika kita membaca basmalah dan alhamdulillah itu Rahman dan Rahimnya bisa berbeda. Ya. Iya, ketika Rahman tetap menyebut huruf H, tapi ketika Rahim berubah menjadi H. Ya. Gitu ya, itu yang dikritisi. Bismillahirrahmanirrahim, jadi begitu. Iya. Itu saja ya. Jadi agak tebal jadinya. Padahal sama, hanya sama gitu kan. Padahal ha-hi-hu. Jadi kalau itulah sifat. Sifat huruf itu tidak boleh berubah. Apakah dia mau di atas ya, fathah atau dhamma atau kasrah. Jadi sifatnya itu boleh dihilangkan. Jadi seperti itu. Baik. Izin Ustaz. Ya silakan teman-teman Ustaz. Ustaz, kalau ini yang saya pun baru 5 tahun ini Ustaz memperbaiki. Ternyata saya banyak salah seumur hidup saya. Jadi banyak. Jadi mana yang benar nih Ustaz? Kadang kan orang Bismillahirrahmanirrahim, Manirrahim, padahal tidak ada tasdid. Jadi saya ingat saya barulah saya buka Quran tuh. Ternyata saya selama ini salah gitu.
Jadi yang betul itu sebenarnya yang mana Ustaz? Apakah Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim? Yang jadi masalah? Ada biasa orang kan nyebut Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, ini jadi kan man gitu kan? Ya, ini kan mat tabi'i. Jadi mat tabi'i ya panjang dua. Nah, ya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kan kalau orang kan enggak maksud saya itu ada yang man tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nonnya ditasdidkan. Nah, ya salah gitu kan. Itu banyak yang seperti itu seingat saya itu. Ya, bisa jadi. Padahal ini mat tabi'i gitu kan. Mat tabi'i. Ma-nya yang panjang ya Ustaz ya. Ya, manirrahmani. Mani. Bukan mani. Ya, bukan mani. Kadang orang Bismillahirrahmanirrahim, manirrahim. Ya, mani. Kadang orang gitu secara telinga tuh didengar. Syukran Ustaz. Ya, Puan. Syukran Ustaz, ini ilmu juga bertambah dari beliau karena beliau praktisi. Iya, betul. Saling berbagi ini teman-teman yang memang punya pengalaman juga perlu kita share, jadi biar kita paham. Nah, perlu juga mungkin titik-titik kritis dari surah Al-Kafirun ini apalagi Ustaz? Posisi-posisi yang rentan salah, rentan kita terpleset dari hukum-hukum. Tadi di huruf ayyuha, ha ya. Ha ini kan tempat keluarnya, ya kan? Nah, ini keluar dari tenggorokan bawah, ya. Jadi dia termasuk huruf tenggorokan. Qul ya ayyuha. Ha. Jadi di bawah. Jangan ha. Nah, ini harus hati-hati. Ya. Jadi banyak juga yang menyebutnya dari tenggorokan tengah, ya. Nah, jadi jangan di tenggorokan tengah, tapi agak ke bawah. Nah, sehingga orang-orang kita biasa ngajarkan huruf dada gitu kan. Padahal tidak ada huruf dada. Nah, ayyuha ya. Nah, tidak ada huruf dada, tapi tenggorokan paling bawah, dekat dada dia kan. Nah, ini yang biasa juga saya perhatikan masih kurang. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi agak ke ujung ya, ujung tenggorokan. Tapi tidak juga ditekan benar kan Ustaz? Ya artinya kita sendiri yang merasakan gitu kan. Karena kadang gini, ada yang menyebut huruf H ini tebal katanya, jadi gitu, di dada jadinya. Bukan di dada, bukan. Jadi tenggorokan paling bawah. Ayyuha, agak berat lah istilahnya. Nah, itu juga yang biasa. Ini Mas Ganteng Wali, qul ya ayyuhal kafirun. Itu tipis benar tuh. Kalau di dalam ilmu ilmu vokal tuh rendah tuh namanya tuh. Nah, terlalu rendah deh. Ya. Nah, apakah kemudian kalau seperti itu dibacanya Ustaz, dengan dia mengasumsikan bahwa ini H besar tadi seperti itu gitu kan, H kecil seperti H itu H kecil dan H besar diasumsikan gitu. Apakah kemudian bacaannya bisa menjadi salah Ustaz? Ya, kalau penyebutannya salah berarti salah gitu kan. Maksudnya secara arti. Iya, secara arti udah jelas salah gitu kan. Nah, ya. Jadi salah huruf berarti salah makna gitu kan. Salah huruf berarti salah makna. Nah, kecuali dengung gitu kan, izharnya, ikhfa'nya itu tidak apa-apa gitu kan. Nah, jadi kesalahan yang kecil sebenarnya. Tapi kalau kesalahan huruf, ini kesalahan besar ya, artinya bisa merubah makna. Ya, misalkan qalbun jadi kalbun gitu kan. Bahaya tuh. Bahaya tuh. Itu bahaya benar tuh, ya, bahaya. Ya, jadi jangan sampai satu huruf ya berubah gitu kan. Nah, itu hati-hati kita. Jadi kok bisa kadang nih kan kita menghafal lewat guru tapi tidak melihat Al-Qur'an. Nah, itu yang jadi masalah. Ya. Nah, jadi kalau bisa menghafal, lihat Al-Qur'an dulu, baru kita menghafal gitu kan. Nah, tapi karena kita menghafal dari kecil sudah tertanam,
sehingga tak ada lagi pernah buka-buka Al-Quran, ya akhirnya udahlah jalan terus lah. Kesalahan itu jalan terus. Ya. Yang saya perhatikan banyak kesalahan itu terutama di anak-anak ini juga otokritik bagi kita ya, terutama guru-guru agama nih di sekolah, karena ya mengajarkan wal asri, kemudian al-asr al-fatihah itu alunannya, kemudian makhrajul hurufnya juga agak banyak yang kacau. Jadi begitu anak-anak baca sama-sama ini jadi banyak sekali kesalahan yang ketika sudah salah mau betulkannya udah repot ini biarpun masih anak-anak. Betul. Nah, makanya tadi menghafal tanpa melihat Al-Quran. Nah, ini yang banyak terjadi dengan kita, gitu kan. Jadi hafal aja dulu, nah, nantilah betulkannya. Rupanya tidak dibetul-betulkan. Nah, ini jadi masalah. Ustaz, bukannya yang kecil ya. Ya silakan Ustaz. Ustaz, nomor 4 nih, ayat keempat nih kan ada wala ana. Kadang kalau orang kecelek itu ananya itu dipanjangkannya. Nah, itu fungsinya ada bulat sedikit tuh apa Ustaz? Bolehlah kita ngambil ilmu Ustaz nih. Apa hukumnya tuh? Kalau orang kan biasanya kalau kita awam wala ana. Kalau ini kan ana, langsung ana gitu. Sedangkan itu alif gitu Ustaz. Ustaz. Ya. Jadi memang dari bacaan ini mat yang dibaca pendek ini artinya kan saya. Artinya saya. Cuma dalam alif yang dianggap ini sebenarnya tidak ada. Ya. Dan kebanyakan dalam tulisan mushaf diberi tanda alif ya. Tapi kalau di mat ya artinya kita berhenti di situ. Nah, ini tetap dibaca matnya. Wala ana. Oh gitu Ustaz ya. Ya, tadi matnya tetap dibaca. Tapi kalau kita nyambung, makanya ada tanda bulat itu. Ya, seolah-olah alifnya ndak ada gitu kan. Makanya setiap Al-Quran, insya Allah ada tanda itu kalau memang ini dianggap tidak ada gitu kan. Nah, artinya ada tanda seperti dinolkan gitu. Iya, macam bahasa ente dulu Ustaz. Jadi kalikan 0. Ustaz. Andai. Syukran Ustaz. Kalikan 0 ya. Oke, siap. Baik. Berarti itu kalikan 0 ya Ustaz ya. Ya. Jadi setiap ada mat yang ditambah kalikan 0 maka harokatnya jadi hanya 1 gitu ya Ustaz ya. Iya, siap. Baik, terima kasih Ustaz. Ini kayak Ustaz dari Sanggau Ustaz Tilmid ini kayak model Jibril nih Ustaz. Sebenarnya udah tahu. Tapi, beliau sengaja bertanya untuk supaya kita mendapatkan ilmu. Beliau adabnya luar biasa, punya ilmu. Alhamdulillah. Siap, tidak apa-apa. Berbagi Ustaz. Kalau kita tahu nanti orang tak tahu itu berdosa gitu Ustaz. Jadi boleh nanti Bang Awal nih kita ada lesehan faktual nanti Bang Awal nanti. Mana ya? Ini bahaya. Saya tak ikut lah. Jadi kalau lesehan virtual nih Bang, nanti lesehan faktual. Faktual. Ini bahaya. Tak bisa kalau faktual ini Sabtu Minggu. Tapi memang betul, saya pikir ini memang terutama tasin ya, perlu juga kita menyiapkan kader-kader imam. Nah, barangkali kita perlu bikin kelas khusus pelatihan calon imam. Calon imam. Karena mohon maaf, termasuk di masjid di sekitar saya juga masih seperti itu. Dan bacaan Al-Fatihahnya masih tunggang langgang, udah siap jadi imam itu. Udah berani jadi imam. Dianggap masjid itu tempat berlatih, padahal ketika dia sudah jadi imam kan sudah bukan tempat berlatih lagi, itu udah betul-betul dia harus memimpin dengan benar itu kan. Yang pasti itu Pak Awal, kalau di masjid kita nih yang mana yang tua, itulah dia. Betul. Yang muda yang betul tahu belakang. Makanya ente lari ke sanggau kan biar dianggap. Ada di sanggauan duduk ya. Alhamdulillah.
Baik, alhamdulillah ini luar biasa ilmu yang kita dapat. Dan ini mudah-mudahan semakin kita menambah ilmu kita untuk terus memperbaiki bacaan-bacaan kita dan semakin insya Allah semakin khusyuk ya sholat-sholat kita ya. Ya, siap. Ya. Ustaz mungkin ada pengantar untuk penutupnya, kalimat penutup untuk materi pekan ini. Ya. Jadi pada dasarnya ya tahsin atau bacaan-bacaan yang kita dengarkan biasa ya, itu kan artinya kita sudah hafal ya. Tapi sekali-sekali kita cobalah untuk mengkoreksi bacaan kita itu apakah memang sudah sesuai dengan bacaan yang tertulis di dalam Al-Qur'an ya. Terkadang kita yang sudah hafal ini tidak mau lagi melihat Al-Qur'an betul atau tidak gitu kan. Nah ya, sehingga kita udah jalan terus tadi seperti kata Ustadz Tirmizi, udah jalan ya. Nah, padahal masih banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi. Nah, makanya kita walaupun sudah hafal surah Al-Kafirun ini, nah coba kita teliti lagi. Ada enggak yang kita baca, kita coba cocokkan gitu kan. Nah, sehingga tajwidnya, bacaannya itu akan lebih bagus lagi. Nah, itu ya yang perlu kita sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Jadi memang cukup sekarang ini teknologi sudah sangat canggih, cukup banyak sarana kita untuk belajar tahsin ya sambil mendengarkan bacaan dari imam-imam kita yang menjadi favorit gitu ya. Ada speaker Quran, ada Quran pen dan lain sebagainya. Bahkan di YouTube juga cukup banyak video-video bacaan Quran. Ini bisa menjadi rujukan kita bagaimana kita mencoba untuk memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran kita. Nah, Sobat Daya yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Dan tadi diingatkan ini kita memperingati Isra Mi'raj. Ada 2 perintah kata Ustadz tadi yang turun, yaitu perintah sholat dan perintah berbekam. Nah, kalau Mbah Darmin ini praktisi, kita punya Mbah Darmin yang praktisi ruqyah. Nah, kita juga punya Ustadz Sulaiman nih, beliau praktisi bekam. Ini praktisi bekam. Jadi kalau memang juga Sobat Dai ingin berbekam, bisa juga hubungi Ustadz Sulaiman. Tinggal kita atur waktu. Begitu. Ya. Jadi insya Allah sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah perlahan-lahan satu persatu kita coba jalankan ya. Saum Senin Kamis, kemudian Ayyamul Bid dan ditambah dengan berbekam. Insya Allah ini menambah kesehatan bagi diri kita dan ini bermanfaat agar ibadah kita semakin khusyuk, semakin nyaman dan dengan bacaan yang semakin indah kita juga semakin menikmati ibadah kita terutama sholat-sholat kita. Demikian Sobat Dai yang dirahmati Allah, semoga ini bermanfaat bagi kita semua dan saya kembalikan lagi kepada Bang Muiz sebagai MC. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Awal yang sudah mengkomandoi ya. Mengkomandoi LBS untuk hari ini dan semoga bermanfaat ya tentunya dan maaf. Oke. Dan tentu ini menjadi pembelajaran tersendiri buat kita yang kalau anak-anak sekarang ini sudah harus lebih banyak bersyukur karena sekolah Islam dari sekarang sejak tingkat dasar bahkan tingkat PAUD udah ada ya. Jadi pembelajaran untuk anak-anak. Jadi mereka sudah mendapatkan ini sejak awal. Jadi kalau contohnya kalau kayak saya lah nih Bang Awal, Ustadz Sulaiman. Jadi ini agak telat belajar. Agak telat belajar, katanya udah anak udah SMP SMA baru ketemu barang macam ini. Nah ini kan yang sebenarnya memang harus tetap berpacu dan saya pikir ndak kita sendiri, banyak mungkin teman kita di luar sana yang mungkin menonton siaran kita ini ya. Ayo bergabung, jangan lupa setiap hari Kamis subuh ya
Nah, jadi kalau ba'da subuh, jadi jangan lagi diingat-ingat bantalnya, selimutnya. Ayo kita ingat langsung sama LBS, lesehan ba'da subuh ya. Setiap Kamis itu nanti kita akan kajian sama Ustadz Sulaiman. InsyaAllah nanti mungkin boleh diselang-seling kali ya Bang Awal ya, dengan mungkin Tibun Nabawi kali ini nanti ya Ustadz Sulaiman ya. Jadi kita selang-seling dengan Tibun Nabawi mungkin nanti supaya bagaimana ilmu tentang bekam tadi, bahwa ini merupakan sunnah juga yang umumnya Kamis ya Ustaz ya. Ya. Kamis ya biasanya ya Ustaz ya. Nah, jadi sehingga masyarakat tahu, cuman memang tetap harus kita informasikan nanti bahwa mungkin ada peraturan perundangan di Indonesia yang bersinggungan dengan Tibun Nabawi, khususnya yang bekam tadi, yang basah nih Ustaz ya. Nanti kita juga akan boleh kita kupas nanti. Sebabnya kemarin ada juga dari komunitas bekam Indonesia, tidak salah itu, mengkritisi tentang peraturan pemerintah tentang kesehatan, khususnya ini sepertinya menyerempet ke bekam. Nah, ini kemudian nanti boleh akan kita edukasi. Kita akan edukasi nanti, mudah-mudahan ini jadi masyarakat menjadi paham. Jadi saat ini kayaknya cuma bekam kering-kering saja nih Ustaz. Nah, ini seperti harus diedukasi ulang nih supaya yang mana sih sunnah yang sebenarnya. Nah, boleh nanti kita adakan ya insyaallah di Bunawe, mudah-mudahan di TVD di hari yang sama, mungkin insyaallah hari Kamis. Nah, jadi terima kasih Ustadz Sulaiman atas kebersamaannya. Sobat Dai, saya mohon maaf lupa mengenalkan tadi bahwa beliau adalah ketua MCI sama Mu'alaf Center Indonesia ya, dan juga salah satu wakil dari Akademi Dakwah Indonesia Kota Pontianak, yang punya anak tamat SMA, susah, bingung nak kuliah di mana dan pengen jadi ulama, silakan agak Ustadz Sulaiman. Gitu Ustaz ya. Nah, nanti yang ilmu hari ini insyaallah dipelajari di sana. Tibun Nabawi insyaallah dipelajari di sana. Seni bertahan dalam hidup insyaallah diajarkan di sana. Bahwa yang namanya seni bertahan ya Ustaz ya, seni bertahan dalam hidup. Jadi maksudnya gini, ketika nanti anak turun ke lapangan sebagai keluarga baru, maka kemandirian sudah dipupuk sejak awal. Nah, apalagi kalau namanya awal. Jadi itu lebih itu lebih mandiri lagi. Nah, insyaallah ya Bang ya. Aduh. Jadi jalannya alamatnya di jalan Prof M Yamin ya Ustaz ya. Ya. Ya, Prof M Yamin, hampir berdekatan dengan Masjid Kapal Ampera. Masjid Kapal Ampera, Masjid Ampera. Masjid Al Ashraf. Masjid Kapal pula, karena di dalamnya ada masjid kapal juga. Jadi Masjid Al Ashraf, Jalan Ampera. Jadi Sobat Dai yang menonton siaran ini di fanpage Facebook kita, jadi silakan untuk berkunjung, jalan-jalan ke sana. Ada spanduk warna hijau ya, jadi Akademi Dakwah Indonesia Kota Pontianak. Nah, adapun materi LBS ini juga adalah salah satunya pengejauhan tahan daripada materi atau konten perkuliahan yang ada di sana. Salah satunya adalah kemandirian sebagai dai. Nah, mudah-mudahan Allah berkahi, mudah-mudahan Allah sampaikan niat untuk mewujudkan anak yang soleh dan solehah yang menjadi penolong kita di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, berikutnya seperti biasa kami sampaikan beberapa program dari Lasnas Dewan Dakwah Kalimantan Barat, bahwa ini terus bergulir, kita melaksanakan kegiatan keumatan ya, seperti yang terakhir kita sudah ke Bengkare kemarin, dari Mbah Darmin langsung memimpinnya untuk ngebor air ngebor telaga sampai 40 meter dalamnya, dan alhamdulillah santri di sana sudah bisa mendapatkan air yang layak pakai, tidak lagi berbau, tidak lagi berwarna, dan tidak lagi berasa. Jadi airnya sudah betul-betul lebih bagus daripada air ledeng malah, dan
rasa ada manis-manisnya. Kalau dalam acara iklan TV itu ada manis-manisnya. Jadi langsung bisa diminum nih nampaknya dalam tanah tadi. Dan ini juga wakaf orang-orang baik yang berdonasi lewat Lasnas Dewan Dakwah Kalimantan Barat. Mudah-mudahan Allah ganjar pahala yang berlimpah bagi abang kakak, bapak ibu, ayah bunda yang bersamai dalam program baru kita yang namanya Airbus, air buat santri. Dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan LBS, yakni lauk buat santri. Acaranya juga LBS, namanya lesehan ba'da subuh nih Ustaz. Jadi banyak kata-kata LBS yang kita gunakan supaya ini menginspirasi dari tarikan daya tariknya panah ya. Jadi supaya kita lebih bersemangat tarik gitu kan. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa mengumpas semangat kita semua untuk berbuat baik tentunya. Dan kalau tadi saya menyampaikan Akademi Dakwah Indonesia telah membuka pendaftaran saat ini, dan kita juga di Kuburaya, Dewan Dakwah Kuburaya juga membuka pendaftaran di PKBM Khadijah, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang sudah terakreditasi. Namun ini masih sangat terbatas, hanya 15 untuk laki-laki dan 10 untuk perempuan. Mohon doanya mudah-mudahan Allah hadirkan orang-orang baik, para donatur, untuk dapat kita menambah kelas sehingga bisa lebih banyak menampung santri yang ingin belajar di Pondok Tahfiz Khadijah. Alhamdulillah, insyaallah sudah hadir juga beberapa donasi yang sampai ke pondok kita, dan sekarang sudah sedang dalam tahap pengerjaan. Nah, jadi yang ingin ikut jalan-jalan, silakan. Ini mumpung libur, silakan hadir ke Pondok Wonodadi Rumah Tahfiz Khadijah, yakni Pusat Dakwah Dewan Dakwah Kuburaya di Jalan Wonodadi di Belanda. Di Belanda apa nih? Belakang landasan. Jadi mudah-mudahan bisa bantu doakan atau bisa bantu tambah donasinya supaya ini segera tercapai dan apa yang kita cita-citakan dapat terlaksana seperti yang kita impikan. Amin ya rabbal alamin. Demikian Sobat Dai rahimahullah untuk tahsinul Quran kita pada subuh hari ini. Mudah-mudahan dapat bertemu kembali di LBS besok hari di channel yang sama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak ya bunda rahmatullah. Alhamdulillah, saya Muhammad Nur Hasan dari Masjid Kapal Menjalan. Hari ini, sore hari ini dapat bersilaturahim di Markas Dewan Dakwah Kuburaya. Dan saya mengajak kepada ikhwatilah semuanya yang punya generasi untuk menjadi generasi Qurani, bawa ke Kuburaya, bawa ke Dewan Dakwah untuk dididik di Quranic School. Nah, di sini akan dididik Quran dan hadis juga ilmu entrepreneurnya insyaallah. Siap. Supaya menjadi generasi Qurani yang mandiri. Selamat untuk Dewan Dakwah Kuburaya, dan ini merupakan kesempatan bagi semua masyarakat, karena sekarang ini semua orang tua betul-betul punya keinginan kuat untuk agar anaknya punya hafalan Al-Quran. إلا الله
ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الحي الرقيب يقبل العبد المنيب فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير وجود فارتجي دوما رضا فارتجي دوما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar hadis yang masyhur, tak kala ada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik yang pada saat itu tiada melihatnya, melainkan dia yang pelakunya dan seekor anjing yang mereka pada saat itu memberikan minuman kepada seekor anjing tersebut. Tak kala dia merasakan kehausan sebelumnya dan saat itu dia minum. Dan dengan hal demikian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya. Bayangkan kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang memberikan minuman kepada seekor yang Allah Subhanahu wa taala, dengan liurnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menyucikan dengan air tanah, menunjukkan kenajisan di dalamnya. Bagaimana lagi ketika seseorang yang memberikan minuman bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, yang senantiasa menghafal Al-Quran. Tidakkah Nabi Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Alangkah mulianya, mungkin kita tidak bisa ikut andil dalam menghafal, mungkin kita tidak bisa ikut andil dalam mengajarkan, tetapi kita bisa ikut andil mensupport walaupun hanya mungkin dengan air dan sejenisnya. Barakallahu fikum. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, semoga siang ini di hari yang panas ini penuh berkah. Perjalanan sudah hampir 2 jam, belum sampai. Lihat kita semakin mengecil jalannya melalui kebun sawit ini, kebun orang, lewat jalan pintas sepertinya ya. Nah, kita berada di hutan-hutan ini ya, penuh dengan pohon pakis, pohon kelapa sawit, pohon karet ya. Kita melalui tanah merah, bersyukur kita tidak ketemu hujan saat perjalanan. Ini kalau kena hujan becek nih ya. Waktu sudah masuk waktu zuhur, kami belum bisa menunaikan sholat karena belum ketemu tempat yang layak untuk bisa menunaikan sholat zuhur. Kami lanjutkan perjalanan di kebun-kebun sawit. Ya, sudah pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita masih menuju lokasi. Mudah-mudahan aman, terkendali, lancar ya, kan tidak ada masalah. Mudah-mudahan bisa selesai hari ini. Kita instalasi
membuat sumur bor dan membuat water treatment plant, pengolahan air sumur bornya, atau nanti kita lihat bisa jadi air permukaan atau air gambut. Karena saya lihat tanahnya gambut, airnya kelihatan coklat kehitaman. Wah, jalannya semakin sulit. Tanah merah sudah selesai, sekarang tanah liat. Kita tidak tahu. Lanjut. Nah, ini jalannya becek sekali. Oh, tidak tahu ini bagaimana ini. Bismillah. Ya Allah, mudah-mudahan ini sampai tujuan ini jalannya. Betul-betul habis hujan becek. Wah, perjuangan ini. Perjuangan ya, mengantarkan amanah ibu bapak kepada yang berhak, yaitu bismillah, pekerjaan pembuatan sumur bor di Pondok Pesantren Al-Furqon sedang dikerjakan. Waktu menunjukkan pukul 10:40. Kita mulai melakukan pengeboran. Ini proses Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Hampir jam 6 malam. Sumber air sudah kelihatan dan terbaca, sudah dapat. Ini adalah membuang pasir akhir atau membilas untuk memberikan rongga kebebasan air bersih keluar. Ada yang terakhir ini, terakhir dilakukan untuk penyedotan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepat pukul 6 petang ya. Mulai dari jam jam 6 petang. Mulai dari jam 1:30 siang tadi, alhamdulillah ini bisa disaksikan. Ini proses pembuangan pasir ya, pasir halus, tapi hitungan menit airnya sudah putih, lancar, penuh. Ini menandakan nih ya, ini kan penuh airnya nih. Itu menandakan stok air di dalam tanah insya Allah banyak. Ya, tidak putus-putus. Nah, ini ya, Masya Allah, ini untuk Pondok Al-Furqon. Berkah, Ustaz. Udah dapat nih. Masya Allah. Tawar lagi airnya nih. Mantap. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Pekerjaan 1 berapa tuh? Setengah 2 siang sampai jam 6 petang ini, alhamdulillah sudah selesai. Ini untuk pekerjaan di Pondok Al-Furqon. Kedalaman 44 meter ya, menggunakan pipa. Nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ya, ini proses pengeboran yang dilakukan oleh tim Pak Tejo dan kawan-kawan untuk Pondok Al-Furqon di Bengkari, tepatnya di Sungai Ambangah ya Ustaz ya. Tadi mulai jam 1:30 siang, alhamdulillah tepat jam 6 ini sudah selesai. Tadi sudah kita saksikan bersama proses pembuangan air kotornya di dalamnya sudah
kelihatan, sudah putih. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam bak penampungan. Ya, ini kita langsung serah terima aja kepada Ustadz Hafid selaku mudirnya di Pondok Al-Furqon Sungai Ambawang. Mungkin ada yang mau disampaikan, Ustadz, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili lembaga pendidikan bersama Kristen, Pak Darmin dan kawan-kawan orang-orang baik. Mudah-mudahan mengalirnya air sumur ini juga pahala Pak Darmin dan kawan-kawan mengalir juga dan amin, amin, amin. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan jaza. Mudah-mudahan barokah. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa semuanya, para donatur yang baik sudah disampaikan amanah Bapak Ibu semuanya. Yang 2-3 hari yang lalu kita menggalang donasi untuk pekerjaan satu paket sumur bor yang di sini kemarin kita sampaikan kekeringan, ada beberapa santri yang sudah dipulangkan karena masalah air, stok air yang tidak ada, mau untuk wudhu, untuk mandi itu sudah kekurangan ya Ustaz ya. Nah, alhamdulillah hari ini atas izin Allah dimudahkan mulai dari jam setengah dua siang tadi ya. Sekali lagi ya, semoga Bapak Ibu orang-orang baik, orang-orang soleh yang bersama-sama membangun instalasi ini semoga mengalir, dan tim pengebor semuanya ya mudah-mudahan mendapatkan amal jariah ya, dimudahkan segala urusan Bapak Ibu, dibalas pahala ya, kemudian mudah-mudahan ya ini menjadi wasilah anak-anak di sini juga semakin ramai, semakin senang ya. Kecukupan air ini tentu menjawab daripada kekurangan setiap musim kemarau ya. Ini aja yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga berkah semuanya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sudahkah kau dengarkan rintihan saudaramu yang ada di tengah lautan sana, suku Akit, suku Terasing, di tengah hutan pedalaman Riau, Kalimantan, Sulawesi, yang belum tersentuh dakwah, maka kita semua akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Umur yang dititipkan Allah, harta yang diberikan Allah, maka sampai masanya kita akan ditanya, dan tidak ada satupun yang dapat lolos dari pertanyaan ini. Maka kalau kita mampu ikut, segera masuk ke dalam. Andai kita tidak, man jahaza ghazian faqad ghaza, siapa yang menyumbang, memberikan bantuan, dia sudah sama seperti orang yang berperang. Banyak lembaga, tapi di antara lembaga yang saya percaya, lembaga Amil Zakat Nasional, Dewan Dakwah. Ini salah satu jihad kita di zaman modern. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah kau dengarkan rintihan saudaramu yang ada di tengah laut?